Nehemiah, the second chapter of Nehemiah. నెహెమీయా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము చూసుకుంటాము. I will read in Telugu. I will read in English, and there won't be a separate Telugu reading. I'm reading Nehemiah verse 1 and 2. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence. Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is not the sorrow of your heart. So I became dreadfully afraid. You know, Nehemiah is going to the king. He's a cupbearer. This is one of the most trusted positions. And verse 2 says, one day when he took, the king asked him a question and he felt very afraid. ఇక్కడ మనం చదివిన వాక్య భాగం నుండి చూస్తే నెహెమీయా రాజుగారి ద్రాక్షారసము అవి అందించే ఆ ఉద్యోగిగా ఉన్నాడు. ఒకరోజు ఆయనకి ద్రాక్షారసం అందిస్తుండగా రాజు ఆయన అడిగారు, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమిటి, దుఃఖం చేతనే కలిగిందని అని అన్నాడు ఆయన. అప్పుడు ఈయన నెహెమీయా చాలా భయపడ్డారు. Now he, because giving wine to the king with a sad face could be misunderstood, and depending on the king's, he would even lose his life. ద్రాక్షారసముని రాజుగారికి అందించేటప్పుడు ముఖము విచారముగా ఉంటే అది ఎంత ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రాజుగారికి కానీ అనుమానం అనేది వస్తే ఆయన ప్రాణం కూడా పోవచ్చు. One thought before. మనం ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక ఆలోచన చూసుకుందాం. From chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 2, do you think has passed? మొదటి అధ్యాయము, in other words, since the time Nehemiah brought the broken walls in Jerusalem, till the incident when the king asked him, why is your face sad, how much time do you think has passed? మొదటి అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం వరకు, అంటే మొదట నెహెమీయాకి ఆ యెరూషలేము గోడలు అని తెలిసినప్పటి నుంచి రాజుగారికి ద్రాక్షరసము అందించే ఈ సంఘటన వరకు ఎంత సమయము గడిచి ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? If you see chapter 1 verse 1, it was the month of Kislev, that is the 5th month. మొదటి అధ్యాయంలో చూస్తే అది కిస్లేవ్ అనే ఆ నెల అక్కడ. And if you see chapter 2 verse 2, it is the 9th month. It is Nisan. It is the 9th month. రెండవ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చూస్తే అది 9వ నెల, అంటే నిస్సాన్ అనే నెల. That means there was a gap of 4 months. అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఆ 4 నెలల సమయం గడిచింది. So what was Nehemiah doing? He had a burden in the 5th month, and there is a gap of 4 months before the king saw him. What was Nehemiah doing in these 4 months? ఆయనకి 5వ నెలలో యెరూషలేము గోడలు పడిపోయినాయి అన్న విషయం తెలిసి ఎంతో హృదయంలో భారం అనేది ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి 9వ నెలలో రాజుగారు ఈయన ప్రశ్నించిన సమయానికి 4 నెలలు గడిచింది. మరి ఈ 4 నెలలు నెహెమీయా ఏం చేస్తున్నారు? We saw in chapter 2:1 that he sat down, he wept, he mourned, he fasted, he prayed. So this was the duration of his weeping and mourning. It was not a 1 day, not a 2-day affair. It was a 4-month time of weeping and mourning. That means he carried this burden prayerfully in his heart for 4 months. ఈ వార్త వినినప్పుడు నెహెమీయా కూర్చుండిపోయి ఎంతో దుఃఖపడి ఎంతో ప్రలాపించి మొదలెట్టాము. అప్పటి నుంచి ఈ 4 నెలల తర్వాత రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఈ ప్రశ్న అడిగిన సమయం వరకు ఈ 4 నెలల టైం ఆయన ఎంతో దుఃఖపడుతూ ఆ భారాన్ని హృదయంలో పెట్టుకొని ఎంతో భారంతో ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడని మనం గమనించవచ్చు. He waited for so long because he wanted God to show him what he should do. He was waiting for God's time. He was waiting for God to move.
4 నెలలుగా ఎందుకు వేచి ఉన్నారంటే, ఆయన ప్రార్థనలో దేవుని ఎదుట కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. దేవుడు తనని ఏమి చేయాలని, ఏ విధముగా ఆర ఆయన ఆయన దేవుని యొక్క ఆహ్, ఏం చెప్తాడనే దాని గురించి వేచి ఉన్నట్లుగా మనం గమనించొచ్చు. You see, he didn't rush impulsively. He would each day of those 4 months, maybe wondering how to speak to the king. Does the Lord want him to leave his job? If he tells the king, how will he react? Because Maybe he all those wanted thoughts, and he thought God the best to thing show to him do what is he pray should about do. He it was and waiting let for God God's open a time. door. ఆయన అనాలోచితంగా ఆ మాట విన్న వెంటనే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవాలని అనుకోలేదు. కానీ ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ, ఈ విషయము ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? రాజుగారితో ఏమి చెప్పాలి? చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏమంటారు? ఇటువంటి ఎన్నో సందేహాలు ఆయనకొస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ఇవన్నీ కూడా దేవుని దగ్గర పెట్టి ప్రార్థనలో గడిపాడు. Someone said like this, Nehemiah had a very important and prestigious job. To get that job was very difficult, and to get out of that job was even more difficult. ఒకరిలా అన్నారు, నెహెమ్యాకి రాజు దగ్గర ఎంతో గొప్ప, ఎంతో ప్రతిష్ట గల ఉద్యోగం అనేది దొరికింది. ఈ ఉద్యోగములకు రావటం అనేది అని ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఉద్యోగంలో నుంచి విరమించుకొని వెళ్ళాలంటే అది కూడా ఎంతో కష్టమైన విషయం. You see, on one side it was an influential and powerful position, and on the other side it was a dangerous position to be in, because one wrong move and everything will change dramatically. ఒక విధంగా చూస్తేనేమో ఇది ఎంతో ముఖ్యమైనది, ఎంతో ప్రతిష్ట గల, ఎంతో పవర్ఫుల్ శక్తి గల అటువంటి మంచి ఉద్యోగం ఇది. మరొక వైపు చూస్తే ఇది ఎంతో ప్రమాదకరమైన ఉద్యోగం కూడా. ఎందుకంటే ఇందులో ఎప్పుడైనా ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే ఆయన గమ్యమే మారిపోవచ్చు. And so Nehemiah sought God's leading and wisdom what to do for 4 months. అందుకనే నెహెమ్యా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన యొక్క నడిపింపు కోసం ఆయన వేచి ఉన్నాడు. And what was the result of this waiting? వేచి ఉండటం వల్ల ఆయనకి జరిగిన ఫలితం ఏంటి దానికి? The result is God amazingly opens the door. ఫలితం ఏంటంటే దేవుడు ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఒక ద్వారాన్ని ఆయనకి తెరిచాడు. You see, Nehemiah had been praying that he will be able to speak, but now this king is speaking to him. He is asking, why is your face sad? నెహెమ్యా గారు ఆలోచిస్తున్నారు రాజుగారిని ఎలా అడగి, కానీ ఈ రోజు ఆశ్చర్యకరంగా రాజుగారే ఆ నెహెమ్యాని అడుగుతున్నారు, నీ ముఖం ఎందుకని విచారంగా ఉంది అని అడుగుతున్నారు. And the king also analyzes, he says, you're not sick. This is the sad sorrow of your heart. అలాగే రాజుగారు కూడా ఈయనకున్న ఈ దుఃఖ పరిస్థితిని ఆయన కూడా చెప్తున్నారు, నీకు వ్యాధి ఏమీ లేదు కదా, మరి హృదయంలో నీకేదో దుఃఖం అన్నట్లుంది, అందుకని అలా ఉన్నావు కదా అని అడుగుతున్నారు. You see, now Nehemiah's heart was sorrowful for 4 months, right? But the king noticed it only now, because that was God's time, and Nehemiah was waiting for that time. నెహెమ్యా 4 మాసాలుగా ఎంతో భారంతో ఈ విషయంలో ప్రార్థన పరంగా ఉన్నాడు. కానీ 4 నెలల తర్వాత ఈ రోజే నెహెమ్యాతో ఈ విషయం మాట్లాడారు. అంటే దేవుడు తన సమయంలోనే ఈ పని జరగటానికని ఈ విధంగా ఏర్పాటు. You see, when God's time came, Nehemiah didn't have to speak to the king. The king spoke to him. This is what happens with the Lord's time, and don't impulsively rush. దేవుని సమయము ఆసన్నమైంది కాబట్టి నెహెమ్యా అడగకుండానే రాజుని ఈ విషయం అడిగారు. మనం ఎప్పుడైనా ఒక విషయంలో దేవుని మీద ఆధారపడి ఆయన యొక్క సమయం గురించి వేచి ఉంటే ఆ తగిన సమయంలో దేవుడే అది జరిగేందుకు సహాయం చేస్తాడు. You know, now he replies to the king. Let us go to verse 3 and 4. 3-4 వచనాల్లో ఆయన ఏ విధంగా సమాధానం ఇస్తున్నారో చూద్దాం. He says, I said to the king, may the king live forever. Face not be sad when the city of my father's tombs lies waste and its gates are burnt with fire. Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven. Notice the last sentence I read, verse 4. So I prayed to the God of heaven. ఇక్కడ చివర్లో మనము ఏమి చూస్తున్నామంటే నేను దేవునికి ప్రార్థన చేశాను అని చివరి మాటగా చూస్తాం. See what a burn of prayer Nehemiah has.
Even in his conversation with others, he spoke in his, and that is something all of us will be blessed if we practice in prayer. You know, in the conversation with others, if you're aware, if you speak to the Lord, we will have the right words to speak. ఇక్కడ నెహెమ్యా గమనిస్తే మనము ఎంత ప్రార్థనా పరుడుగా ఉన్నాడంటే, ఆయన ఒకవైపు రాజుతో మాట్లాడుతూనే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మనము ఈ విషయం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా మన భారం అనేది ఉంటే మనసులో, దాని గురించి మనం ఎప్పుడైనా కూడా దేవునికి ప్రార్థన చేయవచ్చు. You see, in between the king's question and Nehemiah's answer, he prays. That means he brings God in between him and the king. రాజుగారు వేసిన ప్రశ్నకి ఈయన ఇచ్చే సమాధానాన్ని మధ్యలోనే ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లు చూస్తున్నాము. అంటే రాజుకి ఆయనకి మధ్యలో దేవుణ్ణి నెహెమ్యా తీసుకొస్తున్నాడు. Somebody said like this: victorious Christian life is about bringing God in between you and whatever you're facing. ఒకరు ఇలా అన్నారు, అనంతమైన క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఎటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారో దానికి మధ్యలో దేవుణ్ణి తీసుకురావటం. I'll read verses 5 to 8. And I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tomb, that I may build it. Then the king Satan was also sitting beside him. How long will your journey be, and when will you return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, that they may to pass through till I come to Judah. And verse 8 says, see the king's favor. A letter to Asaph, the keeper of the king's forest, timber and make beams for the gates of the citadel, which pertains to the city, for the city walls, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. You see here the result of waiting on the Lord for an answer, waiting for the Lord to move. You see, the king's answer is extremely favorable. Everything that Nehemiah asked, the king gave. ఇక్కడ మనం చూస్తే నెహెమ్యా అడిగిన విషయాలన్నీ కూడా రాజుగారు ఇచ్చినట్లు ఆయన అడిగారు. అంటే ఈ రాజుగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ఎందుకని నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటావు? ఆయన నీ సముఖమందు నేను దయ పొందిన ఎడల నా పితరుల సమాధులను పట్టణమునకు తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదాది వేడుకుంటున్నానని మనవి చేశాడు. అలాగే రాజు రాణి తన వద్ద కూర్చున్నట్టుగా నీ ప్రయాణము ఎన్ని దినములు పట్టును, ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చేదని అడిగినప్పుడు ఇంతకాలం అని చెప్పిన పంపుటకు చిత్తము గలవాడాయను. ఇది కాక రాజుతో ఇట్లాంటిని, రాజునకు అనుకూలమైతే యూదా దేశంలో నేను చేరు వరకు నన్ను దాటించినట్లుగా నది అవతల నన్ను తాకియుతలను పట్టణ ప్రకారమునకు మందిరంతో సంబంధించిన కోట గుమ్మములకు నేను ప్రవేశింపబో ఇంటికి నీ దూలములు మ్రానులు ఇచ్చినట్లు రాజుగారి అడవులను ఒక తాకిదీయుడని అడిగి తిని. ఈ విధంగా అడిగిన వెంటనే రాజు ఇవన్నీ కూడా అంగీకరించి ఆయనకు ఆ తాకిదులు ఇచ్చి పంపినట్లుగా చూస్తున్నాం. You see, all those months of prayer was powerfully answered in one day. అన్ని నెలలుగా చేసిన ప్రార్థన ఒకే ఒక్క రోజు ఎంతో శక్తివంతంగా దానికి సమాధానం వచ్చింది. Remember, that is our God. That is the God we serve. Whatever we're struggling for, maybe for months, maybe for years, God has the power to change it if it is His will. And therefore, we must learn to wait for His will. మనము సేవించే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చూడండి. దేని గురించి అయినా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, ఎంతకాలం ప్రార్థన చేసినా కూడా అది ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఎంతో శక్తివంతంగా దానికి సమాధానాన్ని ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. Like we remembered before, Nehemiah was personally not affected by the broken walls. He was living a comfortable life. చూసుకున్నాము, ఆ కోట గుమ్మములవై పడిపోయిన ఆ దాని కారణంగా నెహెమ్యాకి వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి he was already living a comfortable life. He was in a good position. తను ఎంతో మంచి స్థితిలో ఉన్నాడు, మంచి సౌకర్యవంతమైన ఉన్నాడు. And now by involving, his comforts will get affected. ఇప్పుడు ఈ పనిలో తను తలదూర్చడం వల్ల తన యొక్క సౌకర్యాలన్నిటికీ కలుగుతుంది. You see, human tendency is
when we are not affected by something, we don't involve. మానవ నైజం ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి వ్యక్తిగతంగా ఏది ఇబ్బంది కలగకపోతే మనం ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోకూడదు అనుకుంటాం. And especially when we involve, if our comforts gets affected, we won't involve even more. ఒకవేళ ఆ పనిలో మనము తలదూరిస్తే మన యొక్క సౌకర్యాలు పోతాయి, మనకి ఇబ్బంది కలుగుద్ది అనుకుంటే మనం దానికి దూరంగానే ఉండడానికి ఇష్టపడతాం. You see, Nehemiah's genuine burden is seen in the way he desired what he prayed for, even though he was not affected. He had that God-given burden. He wanted to do it. ఇక్కడ నెహెమ్యాకి ఎంతో శ్రద్ధ, ఎంతో ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ విషయంలో. అందుకనే ఆయన ఎంతో మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇది దేవుడు. You see, when God gives us a ministry or a burden, this is the way we must pursue God. దేవుడు మనకి ఎప్పుడైనా ఒక పరిచర్యని ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనము దాన్ని వెతకాలి. And when Nehemiah finds sufficient time, we see the king's answerable, so favorable. He got more than he got everything he asked for. నెహెమ్యా తగినంత సమయం వెచ్చించి ప్రార్థనలో వేచి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రాజు చక్కగా ఆయనకు సమాధానం ఇచ్చాడు, అడిగినవి ఇచ్చాడు, ఎంతో సంతోషముగా అన్ని కూడా అనుగ్రహించాడు. Uncle used to say, if God's will is done in God's way and for God's glory and in God's time, it will never lack God's provision. భాస్కర్ అంకులు ఈ విధంగా అనేవారు, దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము, దేవుని యొక్క పని, దేవుని యొక్క సహాయం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. And one more thing about the picture of God's provision, something interesting that I read from one of the scholars. నేను చదివిన ఒక విషయాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. Now, Artaxerxes I, this king was the king of Persia, right? అర్తహషస్త అయిన పార్శిక దేశానికి, yeah, he was the son of Xerxes or Hashish. I don't know how is it in Telugu. అహష్వేరోషు ఈ యొక్క కుమారుడు. Yes, this is the king who married Esther. ఎస్తేరును వివాహం చేసుకున్న రాజు అహష్వేరోషు. So King Artaxerxes is the stepson of Queen Esther. అనే ఈ రాజు ఎస్తేరు రాణికి మారు కుమారుడు అవుతాడు. So and Esther became queen of Persia about 60 years after the Jews returned to Jerusalem. యూదులు యెరూషలేముకి తిరిగి వచ్చిన 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఎస్తేరు అక్కడ రాణిగా అవుతుంది. And probably they say at this time Esther was still alive and influential person in the palace. ఈ విధంగా చెప్తారు, ఆ సమయానికి ఎస్తేరు రాణి ఇంకా జీవించే ఉంది, మరియు ఆ ఎంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న మంచి పొజిషన్ లో ఉంది. And they say this king Artaxerxes favor to the Jews was a result of the influence and testimony of Queen Esther. అర్తహషస్త రాజు యూదులకి ఎంతో వారితో మంచిగా, అంటే వారి పట్ల సానుభూతితో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఎస్తేరు రాణి యొక్క సాక్ష్యం. So an application for us is, one believer's testimony brought favor to another believer who on. దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక విశ్వాసి యొక్క సాక్ష్యము మరొక ఎంతో ఉపయోగపడింది. How is our testimony where God has kept us? Is our testimony so godly that if some other comes to our place, will they enjoy the blessings of the testimony? మన యొక్క సాక్ష్యం అనేది ఎలా, దేవుడు మనల్ని ఎక్కడైతే ఉంచాడో అక్కడ మన సాక్ష్యము బాగుంటే అదే స్థలానికి వేరొక విశ్వాసం దాని యొక్క ఉపయోగము వారికి కూడా ఉంటుంది. You know, how is our testimony where God has kept us? దేవుడు మనల్ని ఎక్కడైతే ఉంచాడో అక్కడ సాక్ష్యం ఎలా ఉంది అనేది చూసుకోవాలి. When another believer comes, will the people around us look at him with favor because of the testimony we left in that place? మనము విడిచిన ఆ సాక్ష్యం వల్ల, మనం చూపించిన ఆ సాక్ష్యం వల్ల
మన స్థానంలో మరొక విశ్వాసి వచ్చినప్పుడు అది వారు ఆ విశ్వాసి పట్ల ఉంటారా అని చూడాలి. Sad to say, so many believers have a very bad testimony where God has kept us, and that testimony makes people to reject the next believer that comes to that place. ఎంతో మంది విశ్వాసులు వారున్న పరిస్థితుల్లో సరైన సాక్ష్యం లేకుండా ఉంటున్నారు. దానివల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన వేరే విశ్వాసులు దానివల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడినట్లుగా జరుగుతున్నాయని చెప్పడానికి ఎంతో చింతిస్తున్నారు. So my friends was telling about one so-called believer lady who works in, I think, Indian Airlines. మా స్నేహితుడు ఒక సహోద్యోగి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో పనిచేసి ఆమె గురించి చెప్పాడు. She walks reading the Bible. She holds the Bible and walks in the reading the Bible. ఆమె ఆఫీసులో కూడా బైబిల్ చదువుతూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. But she easily picks up an argument. She is with people. She will never admit something is her fault. That is her testimony. కానీ ఆమె ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే సులభంగా అందరితో వాగ్వాదాలు పెట్టుకుంటూ గొడవలు పెట్టుకుంటూ అక్కడ ఆమె సాక్ష్యం సరిగ్గా లేనట్లుగా చెప్పారు ఆయన. In fact, any believer comes, everybody will look at him with suspicion. దీనివల్ల అక్కడికి వేరే విశ్వాసం ఎవరు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళని ఎంతో అనుమానంగా చూస్తారు. You see, how is our testimony where God has kept us? Will it benefit? Will it be a blessing to someone who comes after us? That is a question we have to ask ourselves. ఉన్న స్థానంలో మన యొక్క సాక్ష్యం ఎలా ఉంది? అదే స్థానానికి వేరే విశ్వాసాలు వచ్చినప్పుడు అది వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందా లేదా? ఈ ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి. Coming back to the chapter, you see verse 8, the second part of verse 8 in English says, "The hand of God was with me." తిరిగి మనం ఈ 2వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో చూద్దాము. ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఈ రాజు యొక్క మంచి good hand of God was upon me. దేవుని యొక్క కృపగల హస్తము నాకు తోడుగా ఉందని చెప్తున్నారు. You see, he is the good hand of God in this also. Long before Nehemiah even had a birth for the walls of Jerusalem, God had already kept people to facilitate his going to Jerusalem. నెహెమ్యా దేవునికి ప్రార్థన చేయడానికి ఎంతో ముందుగా అప్పటి నుంచే దేవుడు ఆయా స్థలాల్లో కొందరి వ్యక్తులు తన పని చక్కగా జరగటం కోసం ఆయన ముందుగానే రెడీ చేసి ఉంచారు. Now this is what happens when you wait for God's time. You see God's favor in your life, people whom God has already kept for you in advance. That is the good hand of the Lord. మనము దేవుని సమయం కొరకు వేచి ఉన్నప్పుడు మనం చూడగలిగేది ఏంటంటే దేవుడు మనకి సహాయం చేయడం కోసము ఆయా స్థలాల్లో కొందరిని మనకి సహాయం నిమిత్తము సిద్ధంగా ఉంచుతాడు. Are we aware of the Lord's working in our life through people showing his good hand in our lives? లేదా వేరే వాళ్ళు మన పక్క దయగా ఉంటూ దేవుడు మనకి తోడై ఉన్నాడని మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు అనే విషయం మనం గమనిస్తున్నామా? You know, think of the times in your life where you were going through a tough situation, a difficult situation. God's provision met you in an amazing way. మీరు మీ జీవితంలో ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితుల్లో వెళ్ళి ఉంటారు. అటువంటిప్పుడు ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో దేవుని యొక్క సహాయం మీకు ఎలా వచ్చిందో వాటి గురించి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. I remember those times and thank the Lord for how God has kept people, arranged people in amazing ways to help you in your situations. దేవుడు ఏ విధంగా కొందరు వ్యక్తుల్ని ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో కొన్ని పరిస్థితుల్లో మన జీవితంలో ఉంచి మనకు ఏ విధంగా సహాయం చేశారో అది తెలుసుకొని అది జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. You see, in all this we see one of the most important things about prayer is not telling you want, but prayer is about understanding what God wants you to do. ఇక్కడ మనం చూస్తే మనము దేవుని దగ్గరికి ఏమి కావాలని దేవుణ్ణి అడగటం కాదు కానీ ప్రార్థన అనేది ప్రార్థనలో మనము ఏం చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడో అది తెలుసుకోవటానికి that is what we learn from Nehemiah. It is about understanding what God wants you to do, not what you feel like doing. నెహెమ్యా నుండి మనం నేర్చుకునే విషయం ఏంటంటే మనము దేవుని అడగటం కాదు కానీ దేవుడు మన నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు అనేది దేవుని అడిగి తెలుసుకోవాలి. You see, in everything we do, we must find out wants us to do it. Otherwise, we must not do it. That is the secret
of a successful life. ఒక విజయవంతమైన జీవితం మనకి ఉండాలి. ప్రతి విషయంలో కూడా మనము దేవుడు మనల్ని అది చేయాలనుకుంటున్నాడా లేదనుకుంటున్నాడా అనే విషయము దేవుని దగ్గర మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం. You see, we can live the victorious Christian life only when we are in God's will. Otherwise, మనం we'll keep getting defeated in one place or the other. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తంలో నడుచుకుంటామో అప్పుడే మన యొక్క జీవితం విజయవంతంగా ఉంటుంది, బలవంతంగా ఉంటుంది. లేకుంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూ మనము విఫలమవుతూ ఉంటాం. However smart you may be, however intelligent you may be, however influential you may be, anything we do without finding the will of God will be the most foolish thing we do. మీరు ఎంత తెలివైన వారైనా కావచ్చు, మీరు ఎంత శక్తివంతులైనా కావచ్చు, మీకు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా ఉండొచ్చు, మీ యొక్క చిత్తం తెలుసుకోకుండా పని చేసినప్పుడు అది మనకి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండదు. You know, why is it the foolish thing to do? There are 3 reasons. ఈ విధంగా మనం దేవుని చిత్తము ఎరగకుండా ఒక పని చేయటం అనేది ఎంతో ఫూలిష్ గా ఉంటుంది. దానికి కారణాలు 3 ఉన్నాయి. First is, when we do something we are sinning. We are guilty of disobedience. మొదటి విషయం ఏంటంటే దేవుని చిత్తానికి వెలుపల అంటే దేవుని చిత్తం లేకుండా మనం ఒక పని చేసినప్పుడు పాపం చేసిన వారం అవుతాం. Second, when we do something outside God's will, we will miss the amazing provisions God has already kept for us. రెండవదిగా చూస్తే దేవుని యొక్క చిత్తమునకు వెలుపల మనం పని చేస్తుంటే దేవుడు మన కొరకు ఏర్పరిచిన ఎన్నో మంచి విషయాల్ని మనము వరంగా ఉంటాం. You will miss the wonders of God's provision in your life when you're outside God's will. మనం దేవుని చిత్తం వెలుపల పని చేస్తే దేవుడు మనకు ఏర్పరిచిన ఆశ్చర్యకరమైన ఆ ఏర్పాట్లని మనము పొందుకోలేకుండా ఉండిపోతాం. And the third reason is, when we do something outside God's will, it will be cost and it will make us feel miserable. మూడో విషయంగా చూస్తే దేవుని చిత్తముల వెలుపల మనం పని చేస్తే అది మనం చేసే పని ఎంతో మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. You know, many times I remember in my life, when I went out of God's clear will, I have lost heavily and I have lost my peace also. నేను అనేక మార్లు నా జీవితంలో నా అనుభవం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేస్తున్నానో అప్పుడు నేను ఎంతో నష్టపోతున్నానో నాకు మనసులో అశాంతి అనేది కూడా ఏర్పడుతుంది. We have many examples. You got to look. Parents, for example, sometimes without checking God's will, they spend lakhs on children's education. ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు మనము. ఒక్కొక్కసారి దేవుని చిత్తము ఎరుక తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతుంటారు. And you know, they spend so much in preparing for them, but they're not serious in preparing the children in the ways of the Lord. వారు జీవితంలో ఉద్యోగాల కోసము చదువుల కోసము తయారు చేయడానికి ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు, కానీ దేవుని యొక్క రాజ్యం కొరకు వీరిని సిద్ధం చేయడం కొరకు ఏమి చేయటం. They don't see God's clear will in the things that they do. వారు చేసే పనుల్లో దేవుని యొక్క స్పష్టమైన చిత్తాన్ని వారు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. And the result is the children start on the wrong foundation in the first place. దాని పర్యవసానం ఏంటంటే వాళ్ళు మొదట్లోనే సరి అయిన విధంగా పడకుండా తప్పుడు పునాదుల మీద వారి జీవితాలు కట్టబడతాయి. And you know, sometimes the children will do well in life also. పిల్లలు పెరిగి పెద్ద జీవితంలో ఎంతో మంచిగా సంపాదిస్తూ మంచి ఉద్యోగాలు ఉండవచ్చు. And they have no time for parents, old parents, lonely and uncared for life. కానీ వారి తల్లిదండ్రుల గురించి పట్టించుకోకుండా వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతో దిక్కులేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నట్టుగా చూస్తున్నాం. And many times children meet only to talk about property and to fight among themselves. ఎప్పుడైనా కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు పంచుకోవటం గురించి లేదా వాటి మీద దెబ్బలాడుకోవడం గురించే అది ఆ మీటింగ్ జరుగుతుంది. You see, in the younger days, the parents, the children will do well or go abroad. Now their dreams have come true, but it still leaves a hollow feeling. It makes you miserable. You have no peace. వీళ్ళు అలాగానే ఉంటారు. వీళ్ళు పెద్ద విదేశాలకు వెళ్ళి ఎంతో చక్కగా సంపాదిస్తారని, ఎంతో సెటిల్ అవుతారని వాళ్ళ కళ్ళలో నిజమే అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఎంతో విచారింపదగినదిగా ఉంటుంది. And for the parents, whatever they spend, whatever they sacrificed has become worthless. You know, they have lost heavily and now miserably. తల్లిదండ్రులు వీడి మీద ఎంతగా వెచ్చించారో అదంతా కూడా చివరికి ఇప్పుడు వారు ఎంతో అశాంతితోటి, ఎంతో శాంతి లేకుండా, ఎంతో విచారించదగ్గ ఆ పరిస్థితుల్లో జీవిస్తూ ఉంటారు.
anything we do outside God's will is the most foolish thing for us to do. మనము దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకముగా లేదా దేవుని చిత్తమునకు వెలుపటమున అది ఒక బుద్ధి లేని పనిగానే ఉంటుంది. Because one, it is a sin. Second, we miss the amazing provisions of God. And third, it will make us miserable. We won't have the peace of God in our lives. ఎందుకంటే మొదటిగా చూస్తే అది మనం చేసే పాపం అవుతుంది. రెండవదిగా చూస్తే మనం దేవుడు మన కొరకు ఏర్పరిచిన అనేక అద్భుతం పొందుకోలేకుండా పోతాము. మూడవదిగా చూస్తే దానివల్ల మన జీవితంలో ఎంతో బాధ మిగులుతుంది. So today we saw some important principles of service, which is relevant for us. ఒక క్రైస్తవ జీవితంలో ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలు మనం ఈ రోజు గమనించాం. If you have to see some of the points we learned from last class to now is 3 points I will sum up. మనము గత నుంచి ఇప్పటికీ మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో మూడింటిని క్లుప్తంగా నేను చెప్తాను. One is we are fit for the work of God only when we have mourned about it. మనం ఎప్పుడైతే ఒక పరిచర్య గురించి విచారించి దుఃఖించి ప్రార్థిస్తామో అప్పుడే ఆ పరిచర్యని మొదలెట్టడానికి మనం యోగ్యులుగా ఉంటాం. And second, if you want to serve the Lord, you must be willing to sacrifice. Don't look at the comforts. Don't look at whether people gave you care of you. You must be willing to sacrifice. రెండవదిగా మనం దేవుని సేవ చేయాలనుకుంటే మనం ఎంతో విషయాలుగా త్యాగపూరితంగా ఉండాలి. మనకి ఏమొస్తుంది అనే విషయాలు చూసుకోకుండా మనకి ఏది పోయినా సరే ఎంతో త్యాగం చేసి ఆ సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. And third is you can do victorious Christian service only when you are in God's will. మూడవదిగా చూస్తే ఎప్పుడైతే మనం దేవుని చిత్తములో ఉంటామో మనం విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించగలం. And one more thing is prayer is not about God telling God to come into your plans. It is about God's plans, finding out what God wants you to do. మరి ఒక విషయం ఏంటంటే దేవుణ్ణి మన యొక్క ప్రణాళిక రావాలని కోరి మనము దేవుని యొక్క ప్రణాళికలోకి వెళ్ళటము, దేవుడు మనల్ని ఏం చేయాలని కోరుకుంటాడో అది తెలుసుకోవడమే. You see, our Father in heaven knows what is good for us, and when we also learn from him what is good for us. పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రికి మనకి ఏది మంచిదో ఆయనకు తెలుసు. మనం ప్రార్థించి మనకి ఏది మంచిదో అప్పుడు మనకు కూడా తెలుస్తుంది. Let us pray. ప్రార్థించు. Is brother Vijay Kumar request him to close in prayer.